સ્ટેન્ડર્ડ 9 गुजराती वर्क बुक चैप्टर 5 तो तारा दिलनो दीवो काव्य है जो भोगीलाल चुनीलाल गांधी उपवासी ने लिखा हुआ है। प्रश्नोत्तर पहला है, नीचेना प्रश्नों सविस्तर उत्तर लखो। पहलो प्रश्न है, माणस में रहेली असीम शक्यताओं ने तू तारा दिलनो दीवो काव्यना आधारे व्यक्त करो। तो काव्यना आधारे व्यक्त करवानुं छे। तो माणस में असीम शक्ति रहेली छे, तेनी भीतर रहेली शक्तिओं ना बड़े ज आगळ वधी शके छे कि मनुष्य में शक्ति है, एनी शक्ति थी ये आगळ वधे छे। तेनी भीतर रहेली शक्तिओ ज साचो प्रकाश पाथरी शके छे। एटले माणसे पोताना दिलनो दीवो थवानी जरूर छे। पारकी मदद तेने बहु उपयोगी निवड़ती नथी। आथी दरेक पोतानी भीतरनी शक्तिओने ओळखीने तेना बळे ज आगळ वधवुं जोईए कि खुदनी शक्तिने ओळखावानो, बीजा उपर भरोसो ना करवानो, तेना बळे ज आगळ वधवुं जोईए। आभामां भले सूरज चंद्रनो भरपूर तेज होय अने आकाशमां भले सूरज ने चंद्रमानी भरपूर तेज होय, प्रकाश होय, परंतु ज्यां सुधी आपणे आपणुं तेज प्रगटावीशुं नहीं त्यां सुधी ते आपणा बापनुं नथी। कि ज्यां सुधी આપણે આપણું તેજ પ્રગટાવીશું નહીં ત્યાં સુધી તે આપણા બાપનું નથી। આગળ આપેલું છે બીજું પ્રશ્ન, નીચેના પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યોમાં ઉત્તર લખો। પહેલું છે, પારકા તેજ અને છાયા ઉછીના લેવાની કવિ કેમ ના પાડે છે, અથવા કવિ શું ઉછીના લેવાની ના પાડે છે અને કેમ? तो पारका तेज अने छाया खूटी जाए छे अने मात्र तेना पड़छाया रही जाए छे, तेथी कवि पारका तेज अने छाया उछीना लेवानी ना पाड़े छे कि आपणे उछीना आपणे तेज लईए अने मदद लईए तो ये खाली मदद नथी रहती, आपणे सजेशन जोईए छे ये थोड़ुं ओछुं पड़े छे। तो जे आपणे ने खूटी जाए छे, पारका जे तेज अने छाया छे ए खूटी जाए छे, एनो खाली पड़छायो रहे छे, एटले कवि पारका तेज अने छाया उछीना लेवानी ना पाड़े छे। कवि आत्मानो दीवो प्रगटावीनी वात केम करे छे? तो आत्मानो दीवो एटले आत्मशक्ति। व्यक्ति आत्मशक्ति वडे ज आगळ वधी शके छे। तो व्यक्तिने भीतर जे आत्मशक्ति छे एनाथी ज आगळ वधी शके छे। तो आत्मानो दीवो एटले आत्मशक्ति, तेथी कवि आत्मानो दीवो प्रगटावानी वात करे छे। आगळ आपेलुं छे तीजो प्रश्न, तू तारा दिलनो दीवो था एटले शुं? कि तू तारा दिलनो दीवो था एटले मनुष्य पोताना बळे ज आगळ वधवानुं छे, तेनी भीतर रहेली शक्तिओना बळे ज ते आगळ वधी शके छे, एनो मतलब आ थाय छे। आगळ आपेलुं छे नीचेना प्रश्नोना एक वाक्यमां उत्तर लखो। आत्मानो दीवो एटले शुं? तो आत्मानो दीवो एटले आत्मशक्ति। आभामां तेज कोण प्रगटावे छे? तो आभामां तेज सूर्य, चंद्र अने तारा प्रगटावे छे आकाशमां। आ काव्यमां कोळियुं एटले शुं? तो आ काव्यमां कोळियुंनो अर्थ आपणुं शरीर छे। आगळ आपेलुं छे, आत्माना दीवा पासे कोनु तेज परायुं लागे छे? तो आत्माना दीवा पासे सूर्य, चंद्र, तारानुं तेज परायुं लागे छे। चौथो प्रश्न, क्रॉसमां आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करीने खाली जग्या पूरो। पहेलुं छे, तू तारा दिलनो दीवो ना कवि छे कोण छे? भोगीलाल गांधी। रखे कदी तू उछीना लेतो पारका, शुं? तेज ने छाया, तेज ने छाया
ઉછીને લેવાનો ના પાડી હતી કવિએ. આભામાં સૂર્ય ચંદ્ર ને તારા મોટા મોટા તેજરાયા, તું તારા દિલનો દીવો કાવ્યમાં કવિએ આત્મશક્તિ પ્રગટાવવાની હિમાયત કરી છે કે જે મનુષ્યમાં શક્તિ હોય આત્મશક્તિ એને પ્રગટાવવાની, એનાથી જ મનુષ્ય આગળ વધે છે. પાછો પ્રશ્ન, નીચે આપેલા વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો. આત્મનો દીવો પ્રગટાવવા માટે પોતાના સિવાયના તમામ તેજના રાજવીઓ પરાયા છે. તો ખરું છે કે જે પોતાના હોય એ જ સાચા હોય છે, બાકી સબ જે પરાયા છે એ પરાયા જ હોય. બીજો પ્રશ્ન છે, કોડિયું તારું કાચી માટીનું દ્વારા કવિએ માટીના બનેલા કોડિયાની વાત કરી છે. તો ખોટું, કોડિયાની વાત નથી કરી, એને કોડિયું એટલે શરીરની વાત કરી હતી. આગળ આપેલું છે વ્યાકરણ, સાચો સમાનાર્થી શબ્દ શોધીને લખો. આભા તો આકાશ, તેજરાયા યાની તારા. સાચો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શોધીને લખો. કાચું તો પાકું, પોતાના તો પરાયા ને પાકું. પ્રગટાવવું અને ઓલવવું, આ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થઈ ગયો. આગળ આપેલું છે ત્રીજો પ્રશ્ન, નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધીને લખો. તો પહેલા મેં છે છાયા, આ સાચું છે છાયા. બીજું છે કોડિયું ને ત્રીજામાં છે દિવેલ. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીને લખવાનું છે. તો પહેલા આભા આવશે, કોડિયું, છાયા, તેજ, દીવ ને દીવો, આ રીતે ગોઠવવાનું છે. આગળ આપેલું છે નીચેના વર્ણોને લિપિક્રમમાં ગોઠવો. છી, છા, છો, છું. તો લિપિક્રમમાં શું કરવાનું, પહેલા છા આવશે, પછી છી, છું ને છો, આ રીતે ગોઠવવાનું છે. આગળ આપેલું છે લિંગ શબ્દ ઓળખો. પુરલિંગ શબ્દ ઓળખવાનો છે. પુરલિંગ में દીવો આવશે, સ્ત્રીલિંગ में શક્તિ આવશે જે સ્ત્રીલિંગ થશે, નપુંસકલિંગમાં કોડિયું આવશે. વચન બદલો, આમાં વચન બદલવાનું છે. દીવો બહુ સારો દીવો છે તો દીવા, કોડિયું તો કોડિયા, વચન બદલવાનું છે, એક વચનનું બહુવચન કરવાનું છે. આગળ આપેલું છે નીચેના આપેલા વાક્યોમાંથી અનુમ શોધો. આભામાં સૂરજ, ચંદ્ર અને તારા છે તો આભામાં માં આવશે. તું તારા દિલનો દીવો થા, તું તારા દિલનો નો આવશે. નીચેના વાક્યોમાંથી રેખાંકિત શબ્દોને સમાસ ઓળખાવો. સમાસ ઓળખાવાનું છે. નાની શી શડી, અડીના અડી પ્રગટે છે, રંગમાયા, તો રેખાંકિત શબ્દ છે રંગમાયા, તો તત્પુરુષ આવશે. આભામાં સૂરજ, ચંદ્ર ને તારા મોટા મોટા तेजराया इसमें भी तत्पुरुष આવશે ब. આગળ આપેલું છે નીચે આપેલા વિકલ્પો શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ શોધીને લખો. માટીનો નાનો નાનો દીવો કરવા માટેનું પાત્ર તો કોડિયું, શું થશે કોડિયું. જે પોતાનું નથી તે પરાયું કહેવાય. નીચેના વાક્યોમાંથી વિશેષણ શોધીને લખો. રખે કદી તું ઉછીના લે તો પારકા તેજને છાયા, તો પારકા એ વિશેષણ થશે પારકા. આ રીતે કરવાનું છે.